whatever the architects are dreaming of the city and the Honorable Mayor can implement on behalf of the citizen. Thank you once again. So we are really running out of time. We'll just take one last question from the audience. Yes, please introduce yourself. Thank you. This is architect Mohiuddin Akhan. Just to mention, I am head of the Department of Interior Architecture, Shantamaria University. I have graduated from Philippines in year 2000. Unfortunately, that guy was there. I was just telling him that we had a project similar to what he was working, that was with Valderrama. Maybe you know him. He was the president of the Dean's Council. Under him I did. But one thing that man was mentioning, what you people are mentioning boldly, one good thing, this is a capitalist world. In this capitalist world, common people got a sense that architecture is for the elites. But the whole discussion was towards something that we are for the mass people. We are for the humanity, we are for the community. And one thing, my question is towards how to make people believe, the mass people believe, that we architects are actually working for you, creating empathy. Because what I have said, we want to know how do we connect people. Because what you are saying, politicians, we don't have to beg to them. Because they are after the people's concerns, the common ground. I mean, can we, that you said, you have designed so many things. How many of our people know that? If we can reach the mass people, if we can let them believe, if we can bring their faith, yes, this is for you and this will help you. We are a small community, the architects. We have to bring along with all others. We have to make them believe we are working for them. They are the people who will put the spirit. They are the force who will let us work. They will listen to us. Because then my question is, how do we connect people? How do we make them believe that we work for you? I think we got your question. Who do you want to respond to your question to? Towards the entire house, because this is a common question. Thank you very much. Anybody can answer to that. Thanks. We want to connect. Who would respond? The Honorable Mayor? Thank you very much. Would you please respond? Okay, maybe Architect Mubashir. I think what I got your question was that how do you convince people or connect people, right? I think I can quote one small line from what Danilo had. Let's interact with people rather than intervening people. If we can follow that, interact with people, I think there lies your answer. I think I'll have Architect Mubashir to respond to it. Very briefly, please. Thank you. কতগুলি জিনিস আছে লার্নিং প্রসেসের ভিতরে দিয়ে ডেভেলপ করতে হয়। তুমি এখনো দেখবা যে পলিটিক্যাল লিডারকে যদি নিয়ে আসি, কোনো মন্ত্রীকে নিয়ে এসে যদি বসাই আমাদের আলোচনার মধ্যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যাবে উনি দুই কানে দুটা ফোন দিয়ে কথা বলছে। ওয়ার্ল্ড ক্লাস আর্কিটেক্ট ইজ ডেলিভারিং হিজ স্পিচ অ্যান্ড হি ইজ বিজি উইথ টেলিফোন কলস। সো আমি এইটা লার্নিংগুলি কেন বলছি, আমি বাধ্য হয়ে একজন পাওয়ারফুল মন্ত্রীকে বললাম, আপনারা টেলিফোনে যদি করেন তাহলে এখানে আসেন কেন, ভবিষ্যতে তো তাহলে আমাদের জ্যামার লাগাতে হবে। তো আমার খুব মনে আছে এই কথাটা আমি বলে ফেলেছিলাম। সেই মন্ত্রী যখনই আমাকে দেখেন, মহাশয় সাহেব আমার ফোন কিন্তু ওই যে আমার পিএস এর কাছে দিচ্ছে, আমার কাছে ফোন নাই, আগেই বলে ফেলে। সো ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু দ্য লার্নিং প্রসেস। তুমি চিন্তা করতে পারো যে আমি যখন 71-72 সালে আর্কিটেক্ট হলাম, আমার এক রিলেটিভকে বলেছিলাম যে আপনার বাড়িটা করে দিই। উনি কতক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকালেন, পয়সাওয়ালা শিক্ষিত ভদ্রলোক, যে কার বাড়ি বানাবো? আমি বললাম আপনার বাড়ি, আপনি থাকবেন, আপনার টাকা। বলে আমাকে কি তুমি পাগল পাইছো? আমার বাড়ি আমার টাকায় হবে, আর হঠাৎ তোমাকে ফিস দিয়ে তোমার মতামত অনুযায়ী বানাবো। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য সিচুয়েশন। ইটস এ কোশ্চেন অফ লার্নিং প্রসেস। আমরা স্লোলি এক্সাম্পল যখন সেট করতে পারবো, যেরকম মেয়র সাহেব আমাকে বসে বসে বলছিলেন যে বাংলাদেশের আর্কিটেক্টরা দুনিয়ার অনেক দেশের চেয়ে অনেক সুন্দর কাজ করে, আমি সেটা দেখছি। তা আমি বললাম যে আগামী 4 থেকে 5 বছরের ভিতরে আমাদের আর্কিটেক্টদের ডিজাইন কম্পিটিশনের প্রজেক্টগুলি দৃশ্যমান হবে। এই দৃশ্যমান হওয়ার পরে আমাদের আর্কিটেক্টদের সম্মান অনেক বাড়বে। এই জিনিসগুলি কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে। কতগুলি জিনিস রাতারাতি পাওয়া যায় না, ইট টেকস সাম টাইম। ধৈর্য ধরে আমরা যদি কাজগুলি করতে পারি, আজ থেকে 15 বছর আগে মেয়র সাহেবরা ডাকলে আসতো না, এখন কিন্তু আসে। কারণ আর্কিটেক্টের মূল্য ওনারা বুঝতে পারেন। ওনারা আমাদের সাথে ইলেকশনের আগে পর্যন্ত আলাপ করেছেন দুজন মেয়র। সো আমরা কিন্তু পৌঁছচ্ছি। আজকে ওনারা এসছেন, ওনাদের সাথে আলাপ হচ্ছে, মেয়রের সাথে কমিউনিকেশন হচ্ছে, এবং
মেয়র সাহেব নিজে বলতেছে যে বাংলাদেশের আর্কিটেক্টরা তো বিশ্বমানের কাজ করে। তো এই যে জায়গাগুলিতে আমরা পৌঁছাচ্ছি, পরবর্তীতে আস্তে আস্তে কাজ হবে। আমাদের এমপি সাহেবরা আস্তে আস্তে লার্নিং প্রসেসের ভিতরে আসছে। সো ধৈর্য হারানোর কোনো ব্যাপার নাই। তবে তোমার সাথে একমত, প্রতিনিয়ত আমাদেরকে আঘাত করে যেতে হবে। আঘাত মানে মারামারির আঘাত না, আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে তাদের অন্তরের কাছে পৌঁছাতে হবে, বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। Thank you once again, Architect Mubashshir, and the members of the audience who put up thought-provoking questions. With these, I think we are at the end of these panel discussions, and I think both the presentations and the discussions were so lively that it really reiterates the theme for this international conference, Architecture for a Better World. That really makes much more sense with all these presentations. We would really like to end this discussion session with brief comments from President IAB Architect Qazi Ghulam Nasir. ধন্যবাদ। আমি তিনটা ক্ষেত্রে আপনার সাথে শেয়ার করতে চাই। একটা হলো, আমার পাশে একজন বসে আছেন এবং এরকম কয়েকজন ঢাকা শহরের অনেকগুলো পার্কের নকশা প্রণয়ন করছেন। তারা ওই মহল্লায় গিয়ে ওই মহল্লার লোকজনের সাথে সরাসরি কথা বলে কিভাবে ওই অঞ্চলটাকে দেখতে চান সেইভাবে করে তারা কাজ করছেন। নাম্বার 2, যেহেতু আমি সরকারি চাকরি করি, সরকারের জায়গাটা বলতে পারি, সেটা হলো নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে যতগুলো শহরের মাস্টার প্ল্যান করা হচ্ছে, সবগুলো শহরে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের যারা কাজ করছেন তারা ওই অঞ্চলে চলে যাচ্ছেন, ওখানকার জনগণের সাথে বসে কথা বলছেন, তাদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নিচ্ছেন এবং সেই ফিডব্যাক নিয়ে ওই মাস্টার প্ল্যানটা সম্পাদনের কাজ করছেন। নাম্বার 3, বাংলাদেশের অনেকগুলো স্কুল আছে যে স্কুলের ছেলেমেয়েরা এবং সদ্য পাশ করে স্থপতিরা এখন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কাজ করছেন। সুতরাং আপনি যে প্রশ্নটা করছেন, প্রশ্নটা নিজের থেকে শুরু করেন যে আমি কিভাবে রিয়্যাক্ট করব জনগণের সাথে, সেটাই হবে সর্বোচ্চ উত্তর। থ্যাংক ইউ। Thank you very much, Architect Nasir. With this, we really come to the end of this discussion session. মনে করি যে আমাদের আর্কিটেক্ট যারা রয়েছেন, যারা ডিজাইনে রয়েছেন, ডেফিনেটলি তারা অনেক প্রতিভা এবং অনেক বেশি সক্ষমতা রাখে যদি তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়। এই অনুভূতি কিন্তু আমার আছে। সে উঁচু যে ভবনটি নির্মাণ হয়েছিল সেটার ডিজাইন করেছিল আমাদের ফজলুর রহমান, খুব সম্ভবত আমি যদি ভুল না করে থাকি সিয়ার্স টাওয়ার্স আমাদেরই সন্তান করেছিল। সুতরাং আমাদের যারা রয়েছে, আমাদের আর্কিটেক্ট যারা রয়েছে, তারা অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এবং অত্যন্ত, আমি বলবো যে অত্যন্ত মেধাবী, এটা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি।